بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامک ہب کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، آج ہم ایک نئی اسلامی معلومات پر مبنی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس اہرامسا کہتے ہیں۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کے معنی تجربے کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کے خیال کے مطابق آپ بابل یعنی عراق میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ بہت سے ناظرین اس بات سے لا علم ہوں گے کہ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا۔ النساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد انہیں نبوت کا شرف حاصل ہوا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اللہ رب العزت کی جانب سے مابعوث کیے گئے تیسرے پیغمبر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو 10 خصوصیات کے ساتھ اللہ رب العزت نے مابعوث فرمایا تھا، جو کہ بالترتیب کچھ یوں ہیں۔ آپ علیہ السلام پیغمبر مرسل تھے۔ آپ علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دنیا میں علم نجوم کو پیش کیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے قلم سے خط آپ علیہ السلام نے تحریر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے کپڑے کی صنعت ایجاد کی۔ آپ علیہ السلام نے جنگ کے لیے اسلحہ ترتیب دیا۔ آپ نے کفار کی اولاد کو قیدی بنایا۔ آپ نے دنیا میں سب سے پہلے کپڑا زیب تن کیا۔ آپ علیہ السلام نے جہاد کا طریقہ کار بتایا۔ اولاد قابیل کی طرف جو شیطان کے چنگل میں پھنس چکے تھے، ان کی رشد و ہدایت کے واسطے آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کر بھیجا، تاکہ آپ علیہ السلام ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے اور وہ حق بار تعالیٰ کی طرف میں اعلان کر سکے۔ معزز دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام نہایت عبادت گزار، پارسا اور نیک صفت انسان تھے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے اور 12,000 تسبیح روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کر دیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام سے 5ویں پشت سے تعلق تھا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ اولاد قابیل نے کفر و شرک، بدکاریوں، سیاکاری، بے حیائی و بے مروتی کا سلسلہ عام کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام بات تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پاکیزہ رشتوں کی پہچان تک ختم ہو چکی تھی۔ بت پرستی اور آگ کی پوجا عام تھی۔ ہر طرف شیطان اور شیطانیت کا راج تھا۔ لوگ گناہوں کی دلدل میں گردن تک پھنسے ہوئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کرچی کرچی پیروں میں روندا جا رہا تھا۔ اب ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھ چکی تھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قوم کی رشد و ہدایت اور اصلاح کے پیش نظر ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کو چنا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام تر خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی کی شان ہوتی ہیں۔ اسلامک ہب کے معزز ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک، عبادت گزار اور انتہائی سچے پکے اور راست باز انسان تھے۔ نبوت عطا ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے وعظ و تبلیغ کا کام اور بھی زور و شور سے شروع کیا، مگر اب صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ ان بھٹکے ہوئے بیرا روی کے شکار لوگوں کو آپ علیہ السلام کی باتیں کانٹے بن کر دل و دماغ میں چبھنے لگی۔ اسی بنا پر وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ گمراہی اور بے حیائی میں طویل مدت تک وہ لوگ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے گنے چنے ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں نے بابل یعنی عراق سے ہجرت کی اور مصر میں دریائے نیل کے کنارے سکونت اختیار کی۔ یہاں پر آنے کے بعد بھی حضرت ادریس علیہ السلام نے درس و تبلیغ کے کام کو جاری و ساری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت کے لوگوں کی تمام زبانوں سے واقف تھے
और आप अलैहिस्सलाम को बेशतर जुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। यही वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम इर्द गिर्द अफराद को उनकी जुबान में दर्सो वाइज फरमाते थे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले शख्स भी हैं जिन्होंने आलम इंसानियत को लिबास बनाना और उसको सी कर पहनना सिखाया। उस वक्त के लोग बदन को दरख्तों के पत्तों और जानवरों की खालों से ढांपा करते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिबास को बनाना सिखाकर पूरी इंसानियत की शर्म हया की लाज रख ली। इससे पहले लोग लिबास बनाना नहीं जानते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही हथियार बनाने का दर्स दिया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ही कलम इजाद किया, जिसकी बिना पर आज आप और हम लिखने पढ़ने से वाकिफ हुए। ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने बाकायदा किताब से दरस दिया। ये कहना बेजा ना होगा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ही की बदौलत आज दुनिया इल्म फल्कियात से बहरावर है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो मुअज़्ज़िज़ हस्ती हैं जिन्होंने दुनिया को बाकायदा इल्म रमला से रोशनास कराया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बेपनाह इल्म बख्शा और बुलंद मर्तबा अता किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में 2 दफा आया है, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह मरियम में इरशाद रबानी है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए। बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने उनको बुलंद मर्तबे तक पहुंचाया। जबकि दूसरी जगह सूरतुल अंबिया में खुदाए बुजुर्गो बरतर फरमाता है, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफल का जिक्र कीजिए, ये सब अहकाम इलाही पर साबित कदम रहने वाले लोगों में से थे। नाज़रीन गिरामी, कुरान पाक की मुस्तनद तफसीर के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल कबल पैदा हुए। रिवायत है कि जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का वक्त विसाल करीब आया तो अल्लाह सुब्हानो व तआला ने एक दोस्त फरिश्ता हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा। तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम मेरा पैगाम मलकुल मौत तक पहुंचा दोगे कि मैं अपनी नेकियों में इजाफा चाहता हूं, यानी मौत में मोहलत दी जाए ताकि मैं नेक अमाल में इजाफा कर सकूं। तो दोस्त फरिश्ता बोला, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाएं। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। जब चौथे आसमान पर पहुंचे तो मलकुल मौत मिले। उस दोस्त फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया तो मलकुल मौत हैरत से कहने लगे, इदरीस अलैहिस्सलाम अब कहां हैं? तो दोस्त फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर सवार है। जवाब सुनते ही मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली और फिर मलकुल मौत से कहने लगे कि जब अल्लाह मुझे इस बात का हुक्म दे रहा था कि तू मेरे बंदे इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करना, तो मैं हैरत ज़दा था कि इदरीस अलैहिस्सलाम तो जमीन पर है और मुझे हुक्म इलाही है कि चौथे आसमान पर रूह कब्ज करूं। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 2 चीजें बहुत नुमाया हैसियत रखती हैं, वाइज़ो तबलीग और औलाद काबिल के साथ जिहाद। चूंकि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को वाइज़ो तबलीग पर मलका हासिल था, तो उनकी पहली कोशिश यही रही कि वाइज़ो तबलीग के जरिए औलाद काबिल को राह रास्त पर लाया जाए, ताकि वो बदइखलाकियों और बदकारियों से पाक होकर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि शैतान उन पर पूरी तरह गालिब आ चुका था। उनका रोम रोम शैतानियत में जकड़ा हुआ था। दुनिया 2 ग्रोह में बढ़ चुकी थी, शैतान मलून के पैरोकार और अल्लाह अज़्ज़ व जल के मानने वाले। इसी सूरत हाल के पेश नजर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम दिल गिरफ्ता रहने लगे। 1000 कोशिशों के बावजूद भी कोई तदबीर कारगर ना हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से औलाद काबिल के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह पाक ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार फरमाया और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। इस दुनिया से रुखसत होते वक्त आप अलैहिस्सलाम की उम्र 300 साल थी। आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के हवाले से मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम की कब्र मिस्र के एहराम कोह तूर के दामन में वाक़ है, जबकि बाज़ के नजदीक आप अलैहिस्सलाम की कब्र इराक में मौजूद है। लेकिन इस बात का सही इल्म तो सिर्फ अल्लाह पाक की जात को ही है कि आप अलैहिस्सलाम कहाँ मदफून है। नाज़रीन गिरामी, हमने अनथक मेहनत से ये जो मालूमात इकट्ठी की हैं, कोशिश यही रही है कि हम आप तक दुरुस्त मालूमात की फराहमी का मुअज्जब बने। अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें मुआफ फरमा दे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना मत भूलिएगा।
آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان.